गुरु रूप साध संगत जीओ, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं जो पिछली वारी दा सवाल सी उसका जवाब आप जी नाल साझा करना चाहांगी। सो पिछली वारी असी गल कर रहे सी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी की। सो बेनती की सी कि उन्हां दी बाणी 59 शब्द ते 57 श्लोक जिहड़े कि श्लोक महला 9 विच आउंदे ने। टोटल कुल बाणी उन्हां दी यही है और 59 शब्द जिहड़े ने वो अलग अलग 15 रागां विच ने। कोई शब्द किसी राग विच है, कोई शब्द किसी राग विच है। लेकिन मैं सवाल पूछा सी कि श्लोक महला 9 दी बाणी किहड़े राग विच है। असल विच ये बाणी किसी राग विच नहीं है। इस बाणी नूं राग रहत बाणी कहा जाता है। पर मैनूं इस सोच के और इस शब्दों के सवालों के जवाब जो आए ने उत्थों मैनूं ये महसूस होया कि श्लोक महला 9 की बाणी अजकल हर गुरुद्वारे साहब विच, हर चैनल ते, यूट्यूब ते, हर जगह ते उसकी विचार चल रही है, कथा चल रही है। सो असी पढ़ते भी हाँ और बहुत सारे लोगों को ज़बानी याद भी हो गई है क्योंकि बहुत सहज पाठ हो रहे हैं। लेकिन कभी इस पासे ध्यान नहीं देता कि इस बाणी के उपर किसी राग का नाम नहीं है, ऊपर किसी राग का नाम नहीं है। श्लोक महला 9 लिख के ही बाणी जी शुरू हो जाती है। सो इन्होंने छोटी छोटिया गल्लां वाल ध्यान सानूं जरूर देना चाहिए। पाठ असीं कर लैंदे आ। इसी करके मैं सवाल पूछा सी कि बाकी शब्द जिहड़े ने वो अलग अलग रागां विच ने, तो श्लोक महला 9 किहड़े राग विच है। सो श्लोक महला 9 की बाणी जिहड़ी है वो किसी राग विच नहीं है। खैर, लेकिन श्लोक महला 9 की बाणी कितनी कमाल की बाणी है कि छोटे छोटे श्लोक ने और सिर्फ 57 श्लोक ने और हर श्लोक जो है वो सानू जिंदगी की सच्चाई के नाल रूबरू करांदा है। अगे भी बहुत बारी इस बारे बेनती की है कि धन गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जो है सब तो वड्डी गल कि वो सानू मौत को याद करांदी है। उन्हां दी बाणी विच हर शब्द विच मौत का जिक्र जिहड़ा वो जरूर आता है क्योंकि वो सानू ये दृढ़ कराना चाह रहे हैं कि मौत एक अटल सच्चाई है और इस मौत ने हर हालत में आना ही आना है। असीं पढ़ते हैं जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। दुनिया ते जेड़ा आया उसने अज नहीं तो कल उसने चले जाना। सो जे चले जाना है तो फिर इस दुनिया के नाल मोह क्यों पाना, इस दुनिया के नाल ममता क्यों पानी। सो महाराज सानू सारी बाणी में श्लोकां में भी बाकी सारे शब्दों में भी वो सानू ये चीज़ दृढ़ कराना चाह रहे हैं कि हे इंसान आखिर तू इस संसार तो चले जाना, इत्थे नहीं रहना। दूसरी गल कि जान लग्या तू नाल कुछ लैके नहीं जाना। इस करके दुनिया दे विच तू जिथे भी रहना अपने परिवार विच, अपने व्यापार विच, अपने पैसे दे विच रहना जरूर है लेकिन उस दे नाल मोह नहीं पाना। उस दे विचों उपर उस तो वितकत होकर उस तो उपर उठना है और संसार तो जान लग्या साढ़े कोल की होना चाहिए, नामधन होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि संसार सागर को पार करने वास्ते सिवाए नाम दे होर कोई भी चारा नहीं है। सो हर शब्द जदों असीं कोई शब्द पढ़ने तो गुरु महाराज सानू बहुत सारे शब्दों में मौत के समय का नक्शा खिंच के दिखा देंगे ने। अक्सर असीं शब्द पढ़ते रहने कि घरां विच असीं लोग गृहस्थी हाँ, घरां दे विच कोई प्राणी जिहड़े ने साडे घरां विचों अकाल चलाना कर जांदे ने ते उस वक्त घर का की नक्शा हुंदा है, उस वक्त घर की की हालत होंदी है, उस वक्त परिवार का की सोच होंदी है। सो गुरु महाराज ना बहुत सारे शब्दों में सानू उस समय का नक्शा खिंच के दिखाते हैं सिर्फ इस वास्ते कि सानू मौत जिहड़ी है वो हमेशा याद रहे और ये भी पता लगे कि सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चऊ दिस घेरे। कि सुख के टाइम ते परिवार रिश्तेदार सारे साढ़े आस पास सानू घेरे रखते हैं। विपत परी सभी संग छाड़त को नावत नेरे कि अंत समय ते किसी ने तेरे नेड़े बिल्कुल नहीं आना। तो दूसरी गल ये महाराज क्यों सानू याद कराना चाह रहे हैं। महाराज चाहते हैं कि सानू मौत याद रहे क्योंकि जे मौत याद रहेगी तो इंसान गलत काम नहीं करेगा। मौत सामने नज़र आए कि आखिर मैं तो चले ही जाना, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। तो इस वास्ते वो गलत काम तो इंसान जोड़ा वो दूर रहे। इस करके बार 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 गुरु तेग बहादुर जी सानू ये याद अंत समा जोड़ा उसनू याद कराते हैं। सो इस मैं पढ़ रही सी तो किसी की एक साखी जी सामने आ गई। सो एक बार की होया गुरु तेग बहादुर जी के सामने एक पति पत्नी आए, लड़ते झगड़ते आपस में आए तो आके बैठ गए
तो महाराज ने जो पूछा तो पत्नी ने अपनी गल जो शुरू की तो पत्नी की सी उहदे कोल शिकायतां दा पुलन दा शिकायतां उसने शुरू कर दित्तियां कि ये देखो ये मेरा पति है, ये मैनू बहुत तंग करता है, ये मैनू बहुत परेशान करता है, ये मेरे नाल बहुत झगड़ा करता है और गुस्सा अत दा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि बच्चों के उत्ते भी गुस्सा करता है, बच्चों को मारता है। साडी तो जिंदगी नरक हो गई है। इसदे ऐसे गंदे इसदे सुभाव बन गया है कि बहुत गुस्सा करता है, मेरे नाल झगड़ा करता है, बच्चों नाल झगड़ा करता है, होर तो होर मापिओ की भी बेइज्जती करता है, मापिओ के अगों भी बोलता है और अपने भरावां दे नाल बहुत झगड़ा है। इतना झगड़ा है क्यों झगड़ा है? क्योंकि भरावां दे नाल लड़ झगड़ के ज़मीन जायदाद जिहड़ी है वो खोना चाहता है कि सब तो ज़्यादा मैनू ही मिल जाए, मैं ही लै लवां। सो इस करके ज़मीनां जायदादां दे झगड़ियां विच ये भरावां दे नाल भी ये लड़दा रहिंदा है। और ये सारियां शिकायतां उसने महाराज के सामने खुल के उस पत्नी ने कर दित्तियां। महाराज चुप करके सारी गल सुनते रहे, सारी गल सुन रहे और पत्नी ने नाल बेनती की, महाराज किसी तरीके इसनूं सुधारो, किसी तरीके इसका सुधार करो, इसका सुभाव जिहड़ा इसका गुस्सा जिहड़ा उसनूं खत्म करो, किसी तरीके इसनूं तुसीं सुधारो, मैं तां ही तुहाडे कोल इसनूं लैके आई हाँ। खैर महाराज ने सारी गल सुन लई। सुनन तो बाद उस तो बाद महाराज ने कहा, कुछ गुस्सा नहीं किया उसनूं, कुछ डांटिया नहीं, उन्होंने कहंदे ने कोई गल नहीं, जो ये करदा ना इनू करन दिओ, जो ये करदा इसनू करन दिओ, इसदा सुधरना हुण बहुत मुश्किल है, पर इसकी जिंदगी तो सिर्फ 7 दिन की रह गई है, इसकी जिंदगी 7 दिन की रह गई है, अज दे दिन अगले हफ्ते इसने मर जाना है। सो कोई गल नहीं, 7 दिन की गल है, जिते सारी उम्र तुसीं बर्दाश्त किया, तुसीं 7 दिन इसनू अपनी मर्जी कर लैंदे हो। खैर बंदा बड़ा खुश हो गया, कहंदा ते मैनू तो सोचा सी बड़ी डांट पेगी तो महाराज मैं गुस्सा करेंगे, तो गुरु महाराज ने खुली छूट दे दी मैनू। खैर वो दोनों ये महाराज का उपदेश सुन के तो घर चले गए। घर चले गए, लेकिन घर जांदियां ही उसका मन जिहड़ा सी वो बदलना शुरू हो गया, मन सोच जिहड़ी सी बदलनी शुरू हो गई। अच्छा मेरी जिंदगी 7 दिन की रह गई, बस मेरा जीवन हुण 7 दिन ही रह गया, अज के दिन अगले हफ्ते तो मैं मर जाना। सो इस तरह निराश होकर जा रहा सी, पर 7 दिन इस डर ने उसकी सोच बदल दी। हुण की होया कि हुण वो हर काम करने तो पहले सोचता है कि मेरे तो 6 दिन रह गए, हुण मेरे 5 दिन रह गए, हुण मेरे 4 दिन रह गए। तो वो सोच के पत्नी बड़ी हैरान कि ये तो बंदा ही नहीं रहा, देखो ये तो कितना बदल गया है। उसने ना तो झगड़ा किया, ना उसने बच्चों को मारिया, ना उसने भरावां नाल झगड़ा किया। तो जदों एक दिन रह गया, 7 दिनों विचों एक दिन जदों रह गया, तो पत्नी कहती कि हुण अखीरला एक दिन रह गया, तो चलो महाराज के दर्शन एक बारी कर आईए। जदों उत्थे गए तो महाराज ने पूछा, हाँ भाई दसो पिछले हफ्ते विच तू पत्नी नाल झगड़ा किया? कहता महाराज नहीं, मैनू माफ़ कर दो, मैं कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि जदों मैं इत्थों गया तो मैनू ये लग्या कि इतना जीवन मैं ये नाल कट लिया, तो 5-6 दिन की गल है, मैं काहनूं इहदे नाल झगड़ा करना। मैनू कुछ नहीं किया, मैं कोई बिल्कुल किसी गल दे उत्ते कोई झगड़ा नहीं किया। अच्छा तू बच्चों को मारिया? कहता नहीं जी मैं तो बच्चों को भी नहीं मारिया, क्योंकि जिस वेले मैनू गुस्सा आंदा सी तो मैं सोचता सी कि अगे जो होया सो होया, हुण मेरे 4 दिन रह गए ने, हुण मेरे 3 दिन रह गए ने, बच्चे बेचारे नूं क्यों मारना, नहीं मारना। फिर हाँ भाई तेरी ज़मीन जायदाद दा की होया? कहता जी भरावां मैं बुलाया, भरावां नूं ते उन्होंने मैं कहा अगे भाई जो पीछे जो बीती सो बीती, मैं बड़ा तुहाडे नाल झगड़ा किया इस गल दा, पर मैं तुहाडे कोलों खो के जे वध भी लै लांगा, जायदाद अपने नाम ते करा लांगा, तो मेरे तो 3 दिन रह गए ने, तो मैं किहड़ा कोई नाल लै जानी है। तो ठीक है जिवें जिहो जिहा हिस्सा तुसीं करोगे, तुसीं हिस्सा कर लेना, मेरे बच्चों को जो देना होएगा दे लेना। मतलब कि उसने कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि भरावां कोल माफ़ी मंगी कि मेरे तो 2-3 दिन रह गए ने, 4 दिन रह गए ने, मैं झगड़े करके तो की नाल लै जाना। पत्नी भी बड़ी हैरान कि मेरिया तो सारियां शिकायतां ही दूर हो गई। गुरु महाराज ने क्या कमाल की। असल गल की सी, उसके सुधार का कारण, असली कारण की सी? असली कारण सी मौत का डरावा जिहड़ा महाराज ने उसनूं दिता सी, मौत का डरावा दिता सी। और बाद विच उन्होंने महाराज ने ये कहा कि जन्म मरण तो वाहिगुरू के हथ है, मेरे हथ नहीं है। गुरु महाराज ने इसनूं कितनी उम्र दी है, इसने कितना रहना है, मैनूं उस गल का कोई पता नहीं। मैं तो इसनूं सुधारन वास्ते ये तरीका वरतिया सी कि क्योंकि उम्र का मैनू नहीं पता, मैं तो सिर्फ सुधारन वास्ते किया कि 7 दिन रह गए हैं। सो ये सारी घटना जो असीं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो साडे मन पर भी असर होता है कि जे मौत सामने होए कि बस मेरे तो 3 दिन रह गए, मेरे 4 दिन रह गए, तो मैं ये काम क्यों करना। तो जे उस 7 दिन वाले शर्त को छड्ड दिता जाए और हर वक्त ये सोचा जाए कि मैं तो इत्थे रहना ही नहीं, मैं तो रहना ही नहीं, मैं तो चले जाना, मैं नाल तो कुछ लैके नहीं जाना, मैं दूजा हक पा के क्यों अपने कोल रखा, मैं किसी नाल मंदा क्यों करा, मैं वड्डियां दी इज्जत क्यों ना करा।
ਸੋ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ? ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਔਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਹੋ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਰਾਹੋ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਹੋ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਔਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ, ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਦ ਘੜੀ ਕੋ ਨ ਰਾਖੇ, ਆਦ ਘੜੀ ਕੋ ਨਹਿ ਰਾਖੇ, ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਲੋ, ਕੱਢੋ ਹੋਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਚਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਰਹਿਤ ਚੌਦ ਇਸ ਘੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਲੋ, ਕੱਢੋ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ 4 ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਕਦੀ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਗ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। हे ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਕਨ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਉਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੌੜਦਾ ਉਸ ਰੇਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਕਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਤੇਰਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਆਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब तक जीवन है तब तक ऐसा बयान है, जीवन खत्म तो ये सारा कुछ खत्म, सब कुछ जीवत को व्यवहार। शुरू शब्द कितों किया सी महाराज ने कि सब कुछ जीवत को व्यवहार, ये सारा कुछ किते वास्ते है, जिंदे बंदे वास्ते। मरे बंदे वास्ते कौन है, वो आस पास भावें 2 बंदे खड़े ने तो भावें 100 बंदे खड़े ने तो भावें कोई अजकल जिस तरह कोई बंदा करता है भी नहीं, उस बंदे वास्ते संसार कुछ नहीं है। सो गुरु महाराज कहते हैं इस संसार तो पार होने का एको ही तरीका है कि संसार में रहो, पर संसार नाल मोह नहीं करना, मोह प्यार मोह किस दे नाल करना है, उस परमात्मा के नाम नाल, उसका नाम जप के ही असी संसार तो पार हो सकते हैं। सो अज दे शब्द के विचार इतनी, भुलां गलतियां की खिमा बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।